Hello, students. I hope you have enjoyed now Ganpati vacations and Ganeshotsav with lot of sweets, modaks, and the laddus, as well as you have enjoyed Ganpati decorations as well as Gauri Agman and all these things, because this is one of the favorite festival of each and everyone. So let's start. Let's come back to our remain syllabus of English subject. And before the Ganpati vacation, we had started supplementary reading, chapter second, that is bringing up curry. In that chapter, we had studied first two parts, and in that two parts you have studied that curry is a 5 month old baby elephant who is living with his caretaker and keeper, who is a 9 year old boy. And Curry is a playful and sensitive baby elephant, as well as we have seen that he is there is a special pavilion made by the writer to keep the curry. See on your screen you can see the picture that there is a 9 year old boy who is our author, and there is baby elephant. Pavilion is very beautiful. Then this curry, we had studied that saved a boy drowning in the water. See, there is a picture that our curry is saving a life of one boy. Then, as well as we have seen that curry is a 5 month old baby elephant. He develops his different skills because he is a naughty elephant, and he becomes fond of ripe bananas. In our writer's home, he is stealing some ripe bananas from the dinner table of the writer. At that time our writer thought it was just like a black snake, but then again when he saw that it is not a snake but it is a trunk of the curry, so our writer got angry on the baby elephant. Now let's see the remain part of this chapter of this lesson, bringing up a curry. See on your screen you can see curry is a fast learner. Now we are going to study the learning process of the curry. Curry is a fast learner. He masters all signals and sounds he is taught. There is one lesson, though, that an elephant takes 5 years to learn. Curry is no exception. Now see that here starts the learning process of the curry. See, curry is a fast learner. Curry कसा होता, एक फास्ट लर्न तो शिकत होता पटपट, and he masters all signals and sounds he is taught by his master. तो त्याच्या मास्टरकडून त्याला शिकवले गेलेले सिग्नल्स आणि साऊंड तो लगेच शिकतो. बट देअर इज वन लेसन विच इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर ईच अँड एव्हरी एलिफंट, and any elephant can take 5 years to learn this lesson. See, there is one difficult lesson for these elephants, and curry is no exception. Curry also took 5 years to learn this lesson. So let's see what is that difficult lesson. An elephant, let's see students, see, an elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to go slow. See, these are the some learning process that our curry now undertake this process. See, how to sit down, when to sit down, how to walk, when to go fast, and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. See, आता तुम्हाला जर समजा एलिफंटला सिट डाऊन बसायला शिकवायचं असेल तर हाऊ विल यू टीच हिम? इफ यू ओनली से धाट अँड पुल हिज इयर, त्याचा कान पकडायचा, ओढायचा आणि धाट म्हणायचं, मग तो लगेच बसेल. सिमिलरली इफ यू से माली अँड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रॅज्युअली लर्न दॅट इट इज अ सिग्नल टू वॉक. आणि त्याची ट्रंक ओढायची आणि त्याला माली म्हणायचं. ॲट दॅट टाइम ही विल, इट इज अ सिग्नल टू वॉक, ही विल लर्न टू वॉक. See, Dhat and Mali. Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. बघा, तो माली म्हणजे चालणं, टू वॉक ही प्रोसेस तो लगेच शिकला. पण धाट की जी प्रोसेस आहे सिट डाऊनची, त्याला 3 weeks घेतले. ही वॉज नो गुड ॲट सिटिंग डाऊन. त्याला बसायला फारसं आवडत नव्हतं. अँड डू यू नो व्हाय अन एलिफंट शुड बी टॉट टू सिट डाऊन? तुम्हाला माहिती आहे का आपण एलिफंटला का बसायला शिकवायचं? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट?
because he grows taller and taller, then you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. See, आपण त्याला धाट म्हणून बसायला का शिकवायचं? What is the reason behind that? Because after 2 or 3 years this elephant's height grows fastly. त्याची उंची वाढत जाते आणि it is not possible for us to carry a ladder for every time with us. आणि प्रत्येक वेळी त्याच्या पाठीवर बसण्यासाठी आपण लॅडर तर नेऊ शकत नाही. मग त्याच्यापेक्षा बेस्ट वे काय तर धाट म्हणून त्याला सिट डाऊन बसायला शिकवायचं आणि त्याच्या पाठीवर मग आपण सहजपणे बसू शकतो. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच अन एलिफंट इज द मास्टर कॉल. आता बघा, जस्ट आय टोल्ड यू दॅट देर इज अ वन डिफिकल्ट लेसन फॉर द एलिफंट्स अँड दॅट डिफिकल्ट लेसन्स लर्निंग प्रोसेस नेम इज मास्टर कॉल. आता हा मास्टर कॉल एखाद्या एलिफंटला शिकवणं खूप अवघड जायचं. Let's see what is a master call. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. आता बघा, मास्टर कॉल ही एक अशी प्रोसेस आहे की एनी एलिफंट कॅन टेक 5 years टू लर्न दिस मास्टर कॉल. कुठल्याही एलिफंटला हा मास्टर कॉल शिकण्यासाठी जवळजवळ 5 वर्ष लागायची. मग काय आहे हा मास्टर कॉल? द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिस्सिंग हाऊलिंग साऊंड. एक विचित्र प्रकारचा हिस्सिंग हाऊलिंग साऊंड असायचा, ॲज इफ जसं की स्नेक अँड टायगर वेअर फायटिंग इच अदर. आणि हा हिस्सिंग हाऊलिंग साऊंड कसा असायचा की स्नेक हिस्सिंग साऊंड आणि टायगरचा हाऊलिंग साऊंड, जसं की ती दोघं एकमेकाशी फाईट करतायत, भांडतायत. तर जस्ट इमॅजिन की जर टायगर आणि स्नेक जर एकमेकाशी फाईट करायला लागले तर त्यांचा आवाज कसा असेल. And do you know what fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. आणि तुम्ही असा हिस्सिंग हाऊलिंग साऊंड त्या एलिफंटच्या कानामध्ये करायचा, तो साऊंड काढायचा. अँड डू यू नो व्हॉट यू एक्सपेक्ट अन एलिफंट टू डू वेन यू गिव्ह हिम द मास्टर कॉल. आणि तुम्हाला काय वाटतं की हा मास्टर कॉल त्याला शिकवण्यामागचं कारण काय असेल? बघा, आता हा मास्टर कॉल एलिफंटला का शिकवायचा? हा हिस्सिंग हाऊलिंग जो स्ट्रेंज साऊंड आहे तो आपण त्या एलिफंटच्या कानामध्ये त्याचा मास्टर जो शिकवणार आहे तो का काढणार किंवा त्याला का शिकवणार? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट मास्टर कॉल? हा मास्टर कॉल एलिफंटला का शिकवायचा? सी, द आन्सर इज देअर. इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल अँड देर इज नो वे आउट अँड एव्हरीथिंग इज ब्लॅक एक्सेप्ट द स्टार्स अबाव, यू डेअर नॉट स्टे व्हेरी लॉंग एनीवेअर. समजा त्याच्यामागे रिझन काय बघा मास्टर कॉल की समजा इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, की तुम्ही रात्रीच्या वेळी जंगलात हरवलेले आहात आणि तुम्हाला तुमचा मार्ग सापडत नाही आणि देर इज अ नाईट, इट इज अ टाइम ऑफ नाईट, ओनली स्टार्स आर शायनिंग इन द स्काय अँड यू डिडंट गेट अ वे टू कम आउट फ्रॉम द जंगल. तुम्हाला जंगलमधून बाहेर येण्याचा मार्ग सापडत नसेल आणि रात्रीची वेळ आहे, तेव्हा तुम्ही काय कराल? आणि रात्र तर तुम्ही तिथे राहू शकत नाही, अतिशय भयानक जंगल आहे. द only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. आणि तेव्हा जेव्हा तुम्ही जंगलामध्ये रात्रीच्या वेळी हरवलेला असाल आणि तुम्हाला जेव्हा बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही, ॲट दॅट टाइम जस्ट यू गिव्ह अ मास्टर कॉल इन हिज इयर. तुम्ही त्या एलिफंटच्या कानामध्ये मास्टर कॉल म्हणजे हिस्सिंग आणि हाऊलिंग साऊंड करायचा आहे. मग तो एलिफंट काय करेल बघा, टू डू व्हेन इज टू गिव्ह द मास्टर कॉल. तुम्ही मास्टर कॉल द्यायचा आहे अँड ॲट वन्स द एलिफंट पुल्स डाऊन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक. आणि तो एलिफंट काय करेल की त्याच्या समोर असणारी झाडं, ट्रीज आहेत, तो विथ द हेल्प ऑफ ट्रंक ही स्टार्टेड टू डिमॉलिश. ती झाडं डिस्ट्रॉय करायला चालू करेल. दिस फ्रायटन्स ऑल द ॲनिमल्स अवे. आणि जेव्हा एलिफंट त्याच्या समोर आलेली झाडं जेव्हा तो तोडायला, मोडायला, फोडायला चालू करेल तेव्हा काय होईल? दिस ॲक्टिव्हिटी ऑफ द एलिफंट विल फ्रायटन्स ऑल द ॲनिमल्स अवे. आणि त्याच्यामुळे सगळे ॲनिमल्स, पक्षी जे काय रात्रीच्या वेळी त्या झाडावर असतील ते पळून जातील. ॲज द ट्री कम्स क्रॅशिंग डाऊन, मंकीज वेक फ्रॉम देअर स्लीप अँड रन फ्रॉम ब्रँच टू ब्रँच. आणि एलिफंट जेव्हा तो झाडं मोडायला लागेल, तोडायला लागेल, तेव्हा जे मंकीज आहेत की ज्या झाडावर झोपलेले आहेत दे विल स्टार्टेड टू रन हिअर अँड देअर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच. यू कॅन सी देम इन द मूनलाईट. आणि तुम्हाला ते मूनलाईटमध्ये दिसेल.
and you can almost see the stags running in all directions below. आणि तेव्हा तुम्हाला स्टॅगचे इन्सेक्ट आहेत, किडे मकोडे आहेत, इकडे तिकडे धावताना पळताना दिसतील. यू कॅन हिअर द ग्राउल ऑफ द टायगर इन द डिस्टन्स. कदाचित तुम्हाला टायगरचा ग्राउलिंग साऊंड पण ऐकायला येईल. इव्हन ही इज फ्रायटन, की तो सुद्धा घाबरलेला आहे, टायगर सुद्धा घाबरलेला वाटेल. देन द एलिफंट पुल्स डाऊन द नेक्स्ट ट्री अँड द नेक्स्ट अँड द नेक्स्ट. बघा, आणि अशा प्रकारे तो एलिफंट आपल्या समोर येणारी सगळी झाडं तो डिस्ट्रॉय करेल, डिमॉलिश करत, ब्रोक करत पुढे जाईल. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. आणि लगेचच लवकरच तुम्हाला दिसेल की त्या एलिफंटनं जंगलामधून तुमच्या घरापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग किंवा रस्ता तयार केलेला असेल. दिस इज द रिझन ऑफ मास्टर कॉल. And so any elephant can take 5 years to learn this लेसन ऑफ मास्टर कॉल. आणि कुठलाही एलिफंट हा मास्टर कॉलचा जो आवाज आहे आणि त्याच्यानंतर त्याला आवाज, मास्टरने त्याचा आवाज त्याला दिल्यानंतर त्यानं काय करायचं आहे हे सगळं कळायला जवळजवळ त्याला 5-1 वर्ष जातात. इट मीन्स दॅट मास्टर कॉल इज टू सेव्ह अ लाईफ ऑफ हिज ओन मास्टर. See students, in this way we have finished this supplementary reading chapter and it is written by Dhan Gopal Mukherjee. See, just we have finished this chapter, how our curry who is a 5-year-old baby elephant live with his 9-year-old keeper and caretaker, how he makes naughtiness with his family and the friends, as well as about his learning process. So students, in this way we have completed this lesson. So read this lesson carefully and try to solve the exercise questions.